ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. ислоҳоти иқтисодии таи солҳои охир амалишуда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба беҳтар гардидани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҷумла сармояи мустақим мусоидат намудааст. Айни ҳол дар Тоҷикистон татбиқи 70 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 30 миллиард сомонӣ идома дорад. Дар 10 соли охир ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар ҳаҷми зиёда аз 33 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст ки қисми зиёди он ба рушди соҳаҳои энергетика, алоқа, сохтмон, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунёди инфрасохтор равона шудааст. Дар рафти баргузории иқдоми якҷоя ҳал мекунем дар ноҳияи Ҷайҳун роҳҳои мошингард сангфарш карда шуд. Дар ин чорабинӣ сокинон ба таври дастаҷамъона дигар корҳои ободониро низ анҷом доданд. Гузориши хабарнигорони мо Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид дар ин хусус омода гардидааст. бо иқдоми Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон таҳти шиори якҷоя ҳал мекунем, имрӯзҳо дар шаҳру навоҳии вилоят корҳои ободонӣ вусъат бахшида мешавад. роҳи мошингарди деҳаи ҳилолии ҷамоати деҳоти Қумсангир ки солиёни зиёд ба таъмир ниёз дошт, акнун зери аксияи якҷоя ҳал мекунем сангфарш карда мешаванд. дар идомаи корҳои ободонӣ ки ба хотири истиқболи шоиста аз сисолагии иstiqloliyati давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст, аъзоёни Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷайҳун дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия чунин корҳои ободониро амалӣ хоҳанд кард. имрӯз бо иқдоми бевоситаи Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар деҳаи ҳилолӣ бо тариқи ҳашар зиёда аз 1 километр роҳ барои сангфарш кардан ба нақша гирифта шуд ва имрӯз дар доираи анамун ташаббусе ки мо пеш гирифтем дар ҳамин маҳалла аллакай мардум ба сангфарш кардани кӯча яъне ки дастаҷамъона баромаданд. қобили зикр аст ки амалигардии нақшаву барномаҳои гуногуни давлатӣ дар самти рушди маҳал ба манфиат буда, дар ин замина инфрасохтори зарурӣ ва шароити арзандаи кору рӯзгор барои сокинон дар дурдастарин деҳу рӯстоҳои мамлакат муҳайё карда мешавад. ба хотири вусъати чунин корҳои ободонию созандагӣ зимни баргузории ҷамъомади фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби масъулини Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон гуфта шуд ки дар доираи амалигардии аксияи ҳизбии якҷоя ҳал мекунем аз ҷониби масъулини Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷайҳун баробари сангфарш намудани роҳҳои мошингард, ҳамчунин баҳри рушди маҳал давоми соли ҷорӣ тозаву хӯрамгардонидани назди биноҳои маъмурӣ, тоза кардани ҷӯю каналҳои обгузар, заҳкашҳо, канда баровардани оби нӯшокӣ барои сокинони маҳаллаҳои эҳтиёҷдошта, сохта ба истифода додани бинои маъмурии ҷамъиятии маҳаллаҳо бо роҳи ҳашар, сохтани майдончаҳои солимгардонии кӯдакона, шинонидани ниҳолҳои ороишиву ҳамешасабз ва ба ҳамин монанд даҳҳо амалҳои дигаре ки баҳри беҳдошти маҳал нигаронида шудааст, марҳила ба марҳила роҳандозӣ карда мешавад. Худоидоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Ҷайҳун, ахбор. дар ноҳияи Файзобод шахсони саховатпеша бо маблағҳои пасандоз намудаашон ки барои сафари ҳаҷ пешбинӣ шуда буд, дар обод кардани кӯчаву маҳал, бунёди роҳу синфхонаҳои иловагӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ саҳм мегузоранд. дар ҳамин замина як гурӯҳ сокинони ноҳия тасмим гирифтанд ки дар ҳудуди шаҳраки Файзобод сохтмони 2 манзили истиқоматии 3 ҳуҷрагиро барои оилаҳое ки худ ва ё фарзандонашон дорои имконияти маҳдуд мебошанд бо тамоми шароит анҷом дода ва истифода диҳанд. гузориши Бобукалон Аминзода. сам гузоштан дар ободии маҳал ва ба ин васила беҳтар намудани шароити хизматрасонии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ амали неки инсонӣ маҳсуб ёфта, ҳар як шахси ватандосту бедордилро дар канор гузоштан намемонад. ин аст ки имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияи мамлакат шумораи чунин ашхоси саховатпеша зиёд мегардад. дар ноҳияи Файзобод низ тадбирҳои ободониву созандагӣ вусъат дошта, дар доираи нақшачорабиноии мушаххас бунёду навсозии шумораи зиёди иншооти гуногун таъинот дар назар дошта шудааст. як рӯз сокинони ноҳия тасмим гирифтанд ки маблағи барои сафари ҳаҷ пасандозкардаи худро дар ободии маҳал сарф намуда, аз ҷумла дар ҳудуди шаҳраки Файзобод сохтмони 2 манзили истиқоматии 3 ҳуҷрагӣ барои оилаҳои имконияташон маҳдуд бо тамоми шароит бунёд намуда истоданд ки дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад ва мушкилоте ки дар самти роҳу хизматрасонӣ дар садри роҳи аҳолӣ аст бартараф намоянд. тавре онҳо иброз медоранд ин маблағро барои равона намудани волидонашон ба сафари ҳаҷ пешбинӣ намуда буданд, аммо бо назардошти он ки ин амалашон нисбатан савобаш бештар аст,
از سفر حج دست کشیده در آبادی دیار سهم میگیرند. این شخصان نیز محض همین جهت مسئله را به نظر گرفته تصمیمشان را در سهمگذاری آبادی محل گرفتند. عائله رازق‌ها از جمله این گروه است که با توصیه کلانسالان عائله مبلغ مخصوص پسنداز کرده خود را در آبادانی محل صرف نمودند. مبلغ‌های جدا کرده خودم را با زیارت حج می‌رفتم، سهمم را در آبادی ناحیه گذاشتم. از جمله در جهه بوستان از مبلغ خود یک ایستگاه زمانوی ساخته دادیم. بنیادی راه کشیدن خط آبی نوشاکی بنیاد مؤسسه تعلیمی و خدمت‌رسانی اجتماعی از جمله عمل‌هایی که از جانب این نفران انجام داده می‌شوند. در مجموع در ناحیه فیض‌آباد تدبیرهای بنیادکاری ادامه داشته، مرحله به مرحله اینفراستراکچور دهات تکمیل داده شده، شرایط مساعد کار و فعالیت و زندگی فراهم آورده می‌شود. باباکان امیرزاده، بابال تقوزاده، نورعلی نیقدم، اخبار. ادامه اخبار. در ولایت قندوز جمهوری اسلامی افغانستان در نتیجه حمله گروه‌های سلاح به دست 10 کارمند مقامات پلیس به هلاکت رسیده، 15 کس دیگر زخمی گردید. کارمندان ساختارهای قدرتی جمهوری عربی مصر هنگام گذراندن عملیات مخصوص در شهر العریش 11 تروریست را نابود کردند. شرح خبرها از خارج مملکت. در جمهوری دموکراتیک کنگو شماره هلاک شدگان از ورجه ابولا به زیاده از 750 نفر رسیده، صدها کس دیگر به این بیماری گرفتار شدند. طبیبان تشکیلات‌های گومانیتری ابراز می‌دارند که برخی از ساکنان از کردن از بیماری ابولا خودداری می‌کنند. همچنین طبیبان توانستند 354 نفر را از این بیماری مرگاور تبابت کنند. بیشتر گرفتاران بیماری ابولا در مضافات کیوی شمالی و اوتوری به قید گرفته شده است. در جمهوری دموکراتیک کنگو این مراتبه دهم است که بیماری ابولا خروج می‌کند. قبلا در جمهوری دموکراتیک کنگو از 25 تا 90% گرفتاران بیماری ابولا فوتیده بودند. وابسته به این تشکیلات‌های گومانیتری به مضافات کیوی شمالی و ایتوری ایلووطن واکسن انتقال می‌دهند. در نتیجه حمله گروه‌های سلاح به دست به نقطه فرماندهی کارمندان مقامات پلیس افغانستان در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز 10 کارمند حفظ حقوق به هلاکت رسیده، 15 کس دیگر جراحت برداشت. موافق معلومات شبکه تلویزیونی تولونیوس وضعیت در 4 ولایت قسم شمال و شرقی افغانستان ناآرام است. اهالی منطقه قره‌باغ شهر کابل باشد از زیاد شدن شخصان مسلح غیرقانونی به تشویش آمدند. با گفته ساکنان سلاح به دستان در این محله شهر کابل دوام 1 سال باز با کشتار، آدمربایی، غارتگری و شکنجه آدمان دست میزنند. در قسم شمالی ولایت سمنگان جمهوری اسلامی افغانستان گروه‌های سلاح به دست رانندگان 10 نقلیات بارکش را اسیر گرفتند. سلاح به دستان در راه با تهدید یراق 10 نقلیات بارکش را باز داشته، رانندگان را اسیر گرفته به سمت نامعلوم بردند. با گفته حکومتداران ولایت سلاح به دستان بیش از 50 نفر را بردند. در شهر ساوپورت بریتانیا کبیر هواپیمای خرد سقوط کرد که سبب مرگ 1 نفر گردید. طیاره خرد پس از چند دقیقه پرواز در میدان بازی گلف به فلاکت دچار شد. طبق اطلاع پیشکی سبب به صدمه دچار شدن هواپیما در سر زدن نقصان تکنیکی در محرک آن ارزیابی می‌گردد. در شهر العریش نیمجزیره سینای جمهوری عربی مصر ضمن گذراندن عملیات مخصوصی کارمندان ساختارهای قدرتی 11 تروریست محو کرده شد. خدمتچیان حربی در یک بنای استقامتی گروه تروریستان را محاصره کرده از آنها درخواست نمودند که تسلیم شوند، ولی تروریستان جانب نظامیان آتش کشیدند. در رفت مقاومت مسلحانه کارمندان مقامات پلیس تروریستان نابود کرده شدند. خدمتچیان حربی از داخل منزل استقامتی تروریستان در حجم کلان یراق و تجهیزات ترکنده را یافت و مصادره کردند. کارمندان ساختارهای قدرتی جمهوری عربی مصر از آغاز سال روان تا کنون در منطقه‌های گوناگون نیمجزیره سینا در رفت گذراندن عملیات مخصوص بیش از 100 تروریست را نابود کردند. در قسم جنوبی اوستریا پنهان شدن بیماری سرخچه سبب قطع شدن حرکت نقلیات گردید. در شهر کلاگنفورد که 100,000 اهالی دارد، پس از آنکه که یک راننده نقلیات جمعیتی به بیماری سرخچه گرفتار شد، دیگر رانندگان از ترس گرفتار شوی به بیماری صورتی از راندن نقلیات دست کشیدند. ماه ینور سال روان در شهر گراسی اوستریا نیز خروج کردن بیماری سرخچه به قید گرفته شده بود. در شهر مذکور 13 کودک به این بیماری گذرانده مبتلا شده بودند. از روی معلومات نمایندگان تشکیلات یونیسف در دنیا شماره گرفتاران بیماری سرخچه نسبت به سال گذشته به مراتب افزایش یافته است. سبب پنهان شدن بیماری سرخچه در دنیا این سری وقت نکردن کودکان ارزیابی می‌گردد.
در ولایت ارخانگلسک فدراسیای روسیه بارش برف به حرکت همه گونه نقلیات در راهها خلل وارد کرد. از باران برفی خطای انتقال نیروی برق کارنشایم شده. ساکنان از استفاده برق محروم ماندند. در شهر سنت پتربورگ نیز هوا سرد شده، بارش برف به قید گرفته شد. از سبب یخبندی راهها دهها صدمه نقلیات به عمل آمد. در کشور استاوروپول باشد بارش باران ژوله به خواجگی خلق ضرر زیاد رساند. موضوع دیگر، بارشات زیاد در آغاز فصل بهار که ایام گلکنی درختان حاصلده است، پیدا شدن هر گونه بیماری ها و کم حاصل شدن نهال های میوه دهنده می گردد. متخصصان و خواجگیداران و باغپروران پیشگیری از چنین حالت را در شکل مشورت های عملی پیشنهاد می نمایند. گزارش محمود احمدزاده. به اندیشه عالمان ساحه کشاورزی، بارشات دوره بهار اگر از یک طرف برای تامین نمی زمین، نشونمای زراعت کشاورزی و خوراک چاروا مساعدت کند، از طرف دیگر برای درختان میوگی که از غذادهی دائمی و یخاب دوره زمستان تنقیصی کشیدند و انکشاف سست دارند، باعث دچار شدن به کسلی‌ها و پست شدن صفت میوه درختان می‌گردد. در ناحیه باباجان غفورov بیش از 8,500 گکتار باغ موجود است که از این 5,500 گکتارش حاصلده میباشد. در نتیجه بارشات باران اول بهار در دوره گل و حاصلبندی و تا امروزها که ادامه دارد، در حاصل بعضی درختان میوگی زخم یا داغ‌های طبیعی پیدا شدند که در صورت پیشگیری نکردن این به پس شدن صفت میوه درختان آورده میرساند. از این لحاظ به گفته عالمان فیلیال سوغدی انستیتوت باغپروری و انگورپروری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان واقع در ناحیه باباجان غفورov، اگر باغپروران شهر و ناحیه‌های مملکت چنین عامل تاثیررسان را در درختان میوه دهنده مشاهده نمایند، باید یکشان کارهای مهم در بی‌تلف و با صفت بلند نگاه داشتن حاصل را انجام دهند. این بارشات همون به میبیارد که کسلی‌ها زیاد میشد، پند میشد. میوه دهنده باغانده نه فقط زردالو، شفتالو و سیب و همه‌شانده حاضر زیادتر کسلی‌ها نمودش ایستاده است. من اینجا اگر ببینیم اگر این نمودی و حاضر داغچه پیدا شدگی بعد از گل حاضر میوه کلان شده است، حاضر ضرور دور زدن بعد. امروزها باغپروران ناحیه باباجان غفورov موافق به توصیه عالمان با استفاده از داروهای سکاردو و پولیترین فورتر که 1 لیتر این دارو برای 1 تن آب و کارکرد بیش از 1.5 گکتار باغ پیش بینی شده است، برای برطرف کردن کسلی استفاده برده بهره صفتناک و افزون نمودن حاصل با صفت میوگی ها کارهای بی‌ضررگردانی را انجام می‌دهند. در ناحیه باباجان غفورov سال از سال میدان کشت کارتوشک بر وقتی زیاد گردیده، امسال به 312 گکتار رسانیده شده است که این عامل فراوانی در بازار و پایین رفتن نرخ این گونه محصولات می‌گردد. اقلیم ناحیه نسبت منطقه‌های کارتوشککاری ولایت چون ناحیه‌های دیوشتی چون شهرستان، پنجکین تو کوهستان مسجاق گرمتر میباشد و از این لحاظ کشت و پرورش کارتوشک در شرایط وادی با اصول خاصه زیر پلیانکا در اساس توصیه عالمان ساحه صورت گرفته نشونمای خوب دارد. عالمانی باغپرور و سبزوادکار با مصلحت‌های آنها ما در ناحیه با خواجگاه دهقانی و خواجگاه کارهای فرماندهی کرده ایستادیم. تا 20 فوریه ما کشت کارتوشک با 312 گکتار رساندیم. کشت ما در مهلت‌های اپتیمالی گذراندیم. نشونمای کارتوشک خوب میباشد. کارتوشک بسیاری آدم‌ها خرسند میشن که کارتوشک ما قامتش بلند شده است، لیکن وای کم حاصل میشود. ما باید نرمی زمین رو معین کرده موافق معیار با زمین آبیاری کنیم. معیار آبیاری کارتوشکی بر وقتی 600-700 متر کوبی می باشد که این هم باشد. در دوام کشت ما باید نرمی رو معین کرده. نرمی زمین باید 75-80% باشد. امروز که سهامداران و کشاورزان ناحیه باباجان غفورov تکیه به توصیه عالمان ساحه کشاورزی و باغپروری می‌نمایند، در دوره‌های من بعد با عمل نمودن از توصیه‌های علما اساسناک شده با دادن غذای علاوه‌ای، مبارزه ضد حشرات، تامین آبیاری معیاری و دیگر تدبیرهای آگروتکنیکی امکانیت دارند که از باغ و تاکزار، میدان سبزوات و پالیزی، زراعت کشاورزی حاصل فراوان به دست آورند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه باباجان غفورov برای برنامه اخبار. در همه شکل‌های خواجگیداری ساحه چاروداری ناحیه فرخار بیش از 39,000 سر چاروای میده پرورش می‌یابد. عین حال در 110 خواجگی چاروداری ناحیه معرکه نسلگیری ادامه داشته تا امروز 11,282 سر نسل گرفته شده است که 101% نقشه دورنمو را تشکیل می‌دهد. گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان.
در نوحه فرخور 110 خوجگی دهقانی به چاره‌داری مشغول است که در آنها 2755 سر چاره‌های کلان شاخدار و 39400 سر مال میده پرورش کرده می شود. امسال در نوحه دورنمای نسلگیری چاره‌ها 101% تامین گردیده به جای 11068 سر 11128 سر نسل به دست آورده شده است که این نشان داد به هر 100 سر میش 93 سری برای راست میآید. در خوجگی دولتی زادپروری حصار عین حال 19964 سر مال میده پرورش کرده می شود که 7797 سری آن را میشود تشکیل می‌دهد. در خوجگی مذکور معرکه نسلگیری ادامه داشته اکثر چاره‌داران در موضع چوبک نوحه میر سعید علی حمدانی، چراگاه‌های موسمی نوحه تیمور ملک و حدود پرورشگاه سیاه‌کوی نوحه معرکه نسلگیری را به 100 و 101 سری رسانیدند. در موضع چوبک امسال 730 سر مال میده ذاتی حصاری خوجگی پرورش کرده می شود که از 442 سر سرشمار میشو تا امروز چاره‌داران 442 سر نسل گرفتند. شرایط موضع سیاه‌کوی نوحه فرخار که برای پرورش این نوع سازگار است، بیشتر چاره‌های خوجگی محض در این موضع پرورش کرده می شود. موسم بهار امسال اسباب خوب نشونما یافتن علف‌های طبیعی برای رشد سوها خیلی مساعد آمد. طور مسئولین ابراز داشتند در بعضی موضع چراگاه‌های موسمی امکان است که جمع‌آوری و ذخیره خوراک چاروا برای مانده شود. با این مقصد الکی نقشه چورابین‌ها نیز تهیه گردیده است. عموما برای آماده کردن خوراک چاروا در برابر میدان بیده و نوشقه در زمین‌های کرم للمی موضع اولمپیای نیز کشت زراعت غله‌دانگی گذرانده شده است که مسئول از این حساب به قدر کافی خوراک چاروا آماده و ذخیره کرده می شود. زیرا که از عامل اساسی زیاد نمودن سرشمار این به تامین خوراک چاروا وابسته است. در خوجگی دولتی زادپروری حصار تا سال 2011 همگی 8122 سر از جمله 3000 سر میشو پرورش کرده میشد. در نتیجه اجرای تدبیرهای بیطاری و به تلف نگاه داشتن چاروا دوام چند سال اخیر سرشمار مال میده ذات حصاری در خوجگی 11000 سر زیاد گردیده امسال در مجموع بیش از 20000 سر مال میده پرورش کرده می شود. در جماعت شهرک و دهات ناحیه رشت جهت عملی نمودن هدفها وابسته به اعلان شدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌گردد. این تدبیرها اساساً بنیاد مکتب و صنفخانه‌های علاوگی، راه و پل‌های ماشین‌گذر، مرکزهای تجارتی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم را در بر می‌گیرند که آن برای بهبودی زندگی مردم دهات پیش‌بینی شده است. گزارش دیگول محمود از ناحیه رشت. از شماره 14 عدد انشاءات ورزشی بنیادشونده قلمرو ناحیه رشت به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان 4 عددی آن در جماعت دهات قلعه سرخ جریان دارد. بنیاد میدانچه‌های ورزشی یک جزء روند کارهای آبادانی در دهات به شمار رفته. در این کار خیر مردم دست جمعانه سهم خود را گذاشته ایستادند تا در آینده جوانان به ورزش بیشتر جلب شوند. از جمله سالها باز 247 نفر خوانندگان مکتب دهه قلعه سرخ به میدانچه ورزشی احتیاج داشتند. این است که مردم دست جمعانه به حشر برآمده زمین شفت مکتب دهه را برای بنیاد میدانچه ورزشی آماده کردند تا کارگران به کارهای ساختمانی شروع نمایند. امروز جوانان قلعه سرخ یک اقدام خاص را به خود قبول نمودند. برای فرزندان و برادران خود یک میدانچه ورزشی زمانوی ساخته استفاده داده ایستادند، چون که مکتب سالهای دراز میدانچه ورزشی نداشت. در قلمرو 20 دهه جماعت قلعه سرخ زیاده از 17000 نفر اهالی استقامت داشته. جهت عملی شدن هدفهای سازنده که آن ساختمان مکتب و بنگاه طبی، راه و پل‌های ماشین‌گذر، تالار و میدانچه‌های ورزشی، برقرارسازی کانال و خط آبی نوشابه، مرکزهای تجارتی، کارگاه خرد دوزندگی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم را در بر می‌گیرد که با زحمت بنیادکارانه مردم وطن دوست در پرتو هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مرحله به مرحله تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محبوبمان بنیاد می‌شوند. ایدیگول محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. تماشابینان محترم، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.